वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. Good afternoon, students. I would request Amrinder Singh ji to start Jap Seva, please. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद. वाहेगुरु 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 वाहेगुरु. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. Thank you, Sukhveer Kaur. Okay, students, today again we will do reading comprehension. You have to read the passage given below carefully. So I'm going to read it for you. To save water loss during field application and to increase irrigation efficiency, sprinkler system is regarded as the most feasible for use by our farmers. Suppliers of equipment used in this mode of irrigation claim that for a given quantity of water, the area irrigated by using this method can almost be doubled. Almost all types of crops, except paddy, can be grown successfully by using sprinkler system. Basically, this system works on the principle of supplying the required amount of water directly to the plants through rotating sprinklers placed along a portable pipe. I am reading it with you. ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ. Again I am reading for you. To save water loss during field application and to increase irrigation efficiency, sprinkler system is regarded as the most feasible for use by our farmers. Suppliers of equipment used in this mode of irrigation claim that for a given quantity of water, the area irrigated by using this method can almost be doubled. Almost all types of crops except paddy can be grown successfully by using sprinkler system. So basically this system works on the principle of supplying the required amount of water directly to the plants through rotating sprinklers placed along a portable pipe. Okay, so this passage is about sprinklers. Sprinklers ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ sprinkle ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ sprinkle ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਹੈ ਨਾ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ sprinkling. ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ first line to save water loss during field application. Field application ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ
फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे तुहानू ये पता होएगा सारिਆਂ ਨੂੰ इरीगेशन की हुंदा है। I think all of you know what is irrigation. Irrigation ਹੁੰਦਾ है ਸਿੰਚਾਈ। ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? irrigation. So irrigation ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ normally irrigation ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਚਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? either rainfall ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ natural ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, suppose ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ field ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਰ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਈਕ ਫਲਾਵਰ ਬੈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਾਰਡਨ, ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮੱਗ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫੀਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਟੂ ਸੇਵ ਵਾਟਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਫੀਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਟਰ ਲਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਂਡ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ स्प्रिंकलर सिस्टम मतलब एक स्प्रिंकलर लग गया, छिट्टे देने वाला एक इदां दा सिस्टम जिहदे नाल की है, इट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट फीजिबल। इनू साडे फार्मर्स लई, साडे किसानां लई सब तो फीजिबल मन्निया जांदा है। रिगार्डेड एज मतलब मन्निया जांदा है। जिथे स्प्रिंकल एक आपां फुहारे जे नहीं हुंदे, ओदा उहनू असीं कह सकदे हां, इहनू सब तो ज्यादा फीजिबल कहा जांदा है। फीजिबल दा मतलब हुंदा है जो चीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਫੀਜ਼ੀਬਲ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਈ ਆਵਰ ਫਾਰਮਰਸ। ਓਕੇ, suppliers of equipment is used in this mode of irrigation. spray pump no ਬੱਚੇ, spray pump ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। spray pump ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਛਿੜਕਾਵ। ਸਪਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਿੜਕਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਰੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਛਿੜਕਾਵ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਆਪਾਂ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਪਰੇ ਪੰਪ ਨਹੀਂ। ਪੰਪ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੁਹਾਰੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ठीक है। suppliers of equipment used in this mode मतलब ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ mode of irrigation, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦੇ, ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। तो इस इरीगेशन ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ that for a given quantity of water, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, given quantity of water ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ 10 ਲੀਟਰ ਹੈ, the area irrigated by using this method, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, it can be double ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ। it means ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 10 ਬਾਈ 10 ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੇਤ ਹੈ ਨਾ, 10 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 10 ਫੁੱਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਬਾਈ 10 ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 10 ਬਾਈ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਏਗਾ, ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। मतलब अगर एक छोटा जिहा एरिया है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਿਵਨ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਬਰਾਬਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੋਗੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। almost all types of crops, ਤਕਰੀਬਨ almost ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ crops except paddy, ਇੱਥੇ except ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਪੈਡੀ ਕੀ ਹੈ? PADDY, ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ। ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਝੋਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਟੇਕਸ ਲੋਟ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੈਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਦੇਖੀਏ, this system works on the principle of supplying the required amount of water। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਸੂਲ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, PRINCIPLE, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਥਰੂ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਫੁਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੋਟੇਟ ਮੀਨਸ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ। placed along a portable pipe, portable ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, portable ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾ ਸਕੋ, portable, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ portable TV ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਂਡੀ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕੋ, ਹੈ ਨਾ, portable TV ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੇ TV ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਰੂਮ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ, portable ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਪਟਾਪ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ portable ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੋਰਟੇਬਲ, ਓਕੇ। ਸੋ ਪੋਰਟੇਬਲ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਪਾਈਪ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਈਪ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦ ਪਿਕਚਰ ਆਲਸੋ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। Next है paddy is a crop which we grow in rainy session। No बच्चे session नहीं, season, session नहीं है, season, okay। so ਅਸੀਂ rainy season ਚ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮੰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਵਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ, ਹੈ ਨਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਚਲੋ। okay, the sprinklers are shifted at regular intervals along that main water supply। ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਨ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਪਾਈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-3 ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਲੱਗੇ हैं, ਉਹ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ। ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬ੍ਰੇਕ ਇੰਟਰਵਲ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੂਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਤਰਾਲ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ हैं sprinklers। areas
wetted by individual sprinklers overlap one another. Owner लिखा है, sorry, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ one another. ठीक है, overlap one, overlap ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ overlap ਹੋ ਗਿਆ है ना, overlap हो गया एक दे उत्ते. सो पानी दे छिट्टे पै रहे, थोड़ा छिट्टा इधरों पिया, थोड़ा छिट्टा उधरों पिया, तो पानी एक दूसरे दे उत्ते छिट्टे करके ओवरलैप करता जाएगा ना. एंड द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज फेयरली इवन, और बराबर वाटर जाएगा सारे पासे. ठीक है, द स्प्रिंकलर्स आर शिफ्टेड, स्प्रिंकलर नु शिफ्ट कीता हुंदा है एट रेगुलर इंटरवल्स, एक रेगुलर अंतराल ते उन्हां नु शिफ्ट कीता हुंदा है अलोंग दैट मेन वाटर सप्लाई. मेन वाटर सप्लाई तो चल ही रही है. एरियाज वेटेड बाय, वेटेड मतलब गिला किया जाना. इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब एक जेड़ा स्प्रिंकलर है, एक स्प्रिंकलर ने जेड़ा एरिया वेट किया है वो दूजे नु ओवरलैप कर लेंदा. यानी कि अगर दो स्प्रिंकलर लगे हैं, एदा पानी ते ओदा पानी ओवरलैप करेगा ही ना. इथों भी पानी आ रहा है, इथों भी पानी आ रहा है, तो ओवरलैप एक दा यानी एक दे उत्ते दूसरी चीज दा आ जाना, ओवरलैप कह देना. तो पानी ओवरलैप करता है. एंड द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज फेयरली इवन, और बड़ी बराबर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. ये नहीं कि एक जगह पानी ज्यादा आ जाएगा, एक जगह घट आ जाएगा. तुसी खुद सोचो, जो फुहारे दे शेप च पानी आ रहा है, फुहारे दे स्टाइल च, तो कदे एक जगह ते ज्यादा घट नहीं है, कोई सारे पासे बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट होएगा, वंडिया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज वाटर इज पंप्ड अंडर प्रेशर थ्रू द मेन लाइन. मेन लाइन तो वाटर बड़े प्रेशर नाल पंप किया जाता है, खिंचिया जाता है पानी. And it comes out of the sprinkler in the form of a spray. एक spray दे form च बाहर आंदा है, छिटियां दे रूप विच बाहर आंदा है, और small drops, बड़ी छोटी-छोटी बूंदां दे रूप विच बाहर आएगा. So that neither is there any damage to tender plants, कि ना ही, neither means ना, ना ही कोमल, tender means soft, ना ही tender plants ਨੂੰ कोई damage ਹੁੰਦਾ है, और ना ही soil erosion ਦਾ खतरा ਹੁੰਦਾ है. सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन मिट्टी का खुरना. देखो बच्चे, सॉइल इरोजन तुहानू सारे नू पता होएगा कि मिट्टी खुरदी है ना, पानी जदों आपां लगातार पानी पाई जांदे हैं किसी चीज से, तो मिट्टी खुरनी शुरू हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ है, मिट्टी वहेगी नहीं ना, वहेगी नहीं भी, मिट्टी का वहा घट होएगा. जेकर आप बहुत ज्यादा पानी पा देंगे, वो की होएगा, मिट्टी एक जगह तो वग के दूसरी जगह ढेर लग जाएगा. कई बार ऐसा हो जाता है ना. सो जो छिटियां दे रूप विच पानी जाएगा तो की होएगा, नीदर देयर इज एनी डैमेज टू टेंडर प्लांट्स. जेडे कोमल कोमल पौधे है, सॉफ्ट प्लांट्स ने, उन्हां नू भी कोई डैमेज नहीं होएगा, ना ही सॉइल इरोजन का रिस्क होएगा. लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल. मैनू हुणे बैठे बैठे याद आई, जिवें ਅਸੀਂ ਕੀ करने, ਅਸੀਂ अपने घर दे विच साडे फ्लावर पॉट्स लगे हुए हैं. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੜਾਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਚ ਮੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ the emerging of seeds, which may prevent the emerging of seeds is eliminated. Okay, which may prevent the emerging of seeds is eliminated. Okay, so ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ seeds ਦੀ ਜਿਹੜੇ seeds ਹੈ, ਬੀਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ. Even the possibility of formation of soil capping. Okay, ये line रह गई सी. Even the possibility of the formation of soil capping, which may prevent the emerging of seeds, is eliminated. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, soil capping ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੁਰ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਪ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡਸ ਹੈ ਉਹ ਇਮਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਅਗਰ ਪੋਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮਿੱਟੀ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡਸ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ. ਇਮਰਜ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਇਲ ਕੈਪਿੰਗ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ formation of soil capping है
ਉਹਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਮੀਨਸ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਬੱਚੇ? It system is used in hilly areas. Hilly areas ਤੇ ਹਾਂਜੀ it system ਨਹੀਂ, this system is used in hilly areas. ਠੀਕ ਹੈ, this system equipment ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਟੂਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਗਗਨਦੀਪ, equipment ਉਪਕਰਨ, yes equipment means ਉਪਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। emerging ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਣਾ, इमर्ज करना, फुट के बाहर आ जाना, इमर्जिंग। हाँ जी हाँ जी बोलो जी। Ma'am, could you tell me the meaning of tender plants? Tender plants ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, TEND। हाँ जी, tender means soft, tender means soft, plants means plant, soft plants। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਆ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਸਮਾਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਗਗਨ, ਕੈਨ ਯੂ ਹੀਅਰ ਮੀ? ਮੈਮ ਯਸ। ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਏਦਾਂ ਡਰੂਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਟੇ ਨਾਲ ਦੋਗੇ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਓਵਰਲੈਪ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ ਮੈਮ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮੈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫੇਅਰਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਅਰਲੀ ਈਵਨ, ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਹਲੀਨ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ। ਬੱਚੇ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਡ੍ਰਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ। तो ड्रिप सिस्टम होंगे बूंद बूंद करके आ रहा है, बूंद बूंद करके आ रहा है। ठीक है, वो होंगे ड्रिप सिस्टम। हाँ जी, सहलीन कौर बोलो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैम वाहिगुरू जी की फतेह। तो मैम फिजिबल दा मीनिंग रिपीट कर दो। किदा बच्चे? फिजिबल मैम इत्थे थर्ड लाइन है कि ना, मोस्ट फिजिबल हुंदा है कोई चीज तुहाडे लई कंफर्टेबल है, तुहानू सूट करदी है ना। जिवें मैं कि तुसी मैनू कहा मैम 3 बजे दी क्लास रख दो, तो मैं कहा 3 o'clock इज नॉट फीजिबल फॉर मी, मैनू एप्रोप्रिएट नहीं है, मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, मैनू सूटेबल नहीं है, उत्थे ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ दिस टाइमिंग इज नॉट फीजिबल फॉर मी। यस मैम। स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम मैम ਅਸੀਂ 7th क्लास ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ड्रिप सिस्टम डिफरेंट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟਸ ड्रॉप करके, हाँ जी, ड्रिप ड्रॉप, हाँ ड्रॉप करके ਹੁੰਦਾ। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, ओके जी। किरणदीप, फीजिबल ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰਿਗਾਰਡਡ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਰਿਗਾਰਡਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ it is regarded as, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, it is regarded as the most feasible, ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ feasible ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ suitable ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ appropriate ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, feasible ਸੰਭਵ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ। feasible ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ 3 o'clock ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ feasible ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਸ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ, feasible ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੰਫਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, सूटेबिलिटी भी कह सकते हैं। फिजिबल सारा कुछ ही है, जिवें मैं क्या मैनू ये वाला टाइम फिजिबल है, मतलब मैनू मेरे लिए पॉसिबल भी है, मेरे लिए कंफर्टेबल भी है, मैनू सूटेबल भी है, सो दैट इज फिजिबल। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? किसी बच्चे दा होर?
हाँ जी बोलो जी। मैम गुड आफ्टरनून। हाँ जी गुड आफ्टरनून। मैम ਸੋਇਲ ਕੈਪਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਓ। हाँ बच्चे सॉइल कैपिंग ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸॉइल ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੋਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸॉइल ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਕੈਪ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਿੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਜਕੱਲ ਡਾਕਟਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਪ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸॉइल कैपिंग है कि सॉइल ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸॉइल ਦੀ ਕੈਪ ਚੜ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸॉइल ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਉਸ ਸॉइल ਦੇ ਨੀਚੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੀਡਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੀਡਸ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਇਮਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸॉइल कैपिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਡਸ ਦੀ ਇਮਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਰੋਕਣਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਗਰ ਸॉइल कैपिंग ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ सॉइल कैपिंग ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਛਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਸॉइल ਇਰੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਹਾਂ ਮੈਮ ਐਲੀਮੀਨੇਟਡ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਟ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸॉइल कैपिंग, ਸॉइल कैपिंग ਦਾ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਖਤਮ। और सॉइल कैपिंग ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦੀ ਇਮਰਜਿੰਗ ਆਫ ਸੀਡਸ, ਜਿਸਨੇ ਸੀਡਸ ਦੀ ਇਮਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹਾਂ ਪੈਡੀ ਮੀਨਸ ਬੱਚੇ ਝੋਨਾ। ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੈਡੀ ਮੀਨਸ ਝੋਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਵਲ, ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੈਡੀ ਕ੍ਰॉप। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी गुड आफ्टरनून मैम आ सेकंड लाइन दसो फर्स्ट वैसेज दी। एरियाज वेटेड बाय। हाँ जी। हाँ देखो बच्चे इंडिविजुअल स्प्रिंकलर, ए देखो पहले मैं तुहानू फोटो दिखाना। हाँ ए देखो ए की है, स्प्रिंकलर एक लाइन दे विच लगे हुए है ना। हाँ जी। है ना। ये तो चलो अलग अलग जमीन च, कई बार की हुंदा है इन्हां तिन्नां दे नीचे एक पाइप हुंदी है, पाइप इंडिविजुअल मतलब एक स्प्रिंकलर। हुण देखो ये जदों पानी दे छिट्टे आ रहे हैं, जदों तुहानू छिट्टे मारनगे पानी दे ए वाला ते ए वाला पानी ते ए वाला पानी ओवरलैप कर जाएगा ना, यानी एक पानी दे उत्ते दूसरा पानी आ जाएगा। हाँ जी। है ना। सो यही एदा इत्थे यही मतलब सी एदा कि एरियाज वेटेड बाय इंडिविजुअल स्प्रिंकलर। एक स्प्रिंकलर ने इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल समझते हो ना, जिवें ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਵੈਟਡ ਬਾय ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਓਵਰਲੈਪ ਵਨ ਅਨਦਰ। ਇੱਕ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਨੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵੈਟ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਸੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵੈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ? यस मैम। फोटो विच देखिए ना कि अगर एक स्प्रिंकलर है उन्हें इधरले पासे छिट्टे मारे, दूसरे ने भी उधरले पासे छिट्टे मारे, तो वो ओवरलैप हो गया पानी, यानी दो जगह तो पानी आ जाता है। यस मैम। एंड द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज फेयरली इवन। और जिहड़ी पानी दी डिस्ट्रीब्यूशन है, पानी दी वंड है, वो बड़ी सही तरीके नाल बड़ी बराबर है, फेयरली इवन, बिल्कुल इवन हुंदी है। ओके मैम थैंक यू। हाँ जी इंडिविजुअल कल्ला कल्ला बिल्कुल कह सकते हैं आप। ठीक है। ऑप्टिमम ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, वर्ड ऑप्टिमम नेक्स्ट ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। नेक्स्ट ਸੀਗਾ वाटर इज पंप्ड अंडर प्रेशर। चलो ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ओके ਗਗਨਦੀਪ ਦਾ ਵੀ हैंड रेज है। हाँ जी मैम जिस तरह ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਵਾਲਾ ਮੈਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੈਮ ਹਰੇਕ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੌਪ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੈਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਪੈਡੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਮ। ਯਸ ਪੈਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਡੀ ਕ੍ਰੌਪ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਯਸ ਮੈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੌਪ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਮ, ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਵਾਟਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਆ ਕੇ? ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਮੇਨ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਕਰ ਦੋ।
ਇਹ ਓਕੇ ਮੈਮ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੀਚੇ ਓਕੇ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਹੋਏਗੀ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਪਾਈਪ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਓਕੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਈਪ ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਲਗਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇਤਾ, ਉਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਗਏ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਥੈਂਕ ਗਏ? ਯੂ ਮੈਮ ਥੈਂक यू ਹਾਂਜੀ मैम यस मैम ਹਾਂਜੀ। correct pronunciation of interval, interval, it's interval। ठीक है, okay, next is ਇਹ देखो, ਇਹ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਨ ਸਪਲਾਈ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦਾ ਮੀਨਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਹਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। the rate of water application between sprinkler vary with the different system supplied। water application ਦੀ ਕੀ ਦਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। water application ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ water apply ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਗਗਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ distance between sprinkler, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਪਲਾਈਡ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਿਸਟਮ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਰੀ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਰੀ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर optimum output from this system, optimum ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮਤਲਬ optimum ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਲੂ ਵੀ ਖਰੀਦਨੇ ਹੈ ਤੇ ਗੋਭੀ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਗੋਭੀ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਤੇ ਆਲੂ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਦੋਨੋਂ ਹੈ। ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਟੀਮਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ the most appropriate use, ਉਹਨੂੰ optimum use ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, efficient use, very good, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਲੈ ਲਾਂਗੀ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਲੈ ਲਾਂਗੀ। ਦੈਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਗੋਭੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਨਹੀਂ, 100 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ optimum use of 100 rupees, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਸਟੇਜ ਘੱਟ। ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇਸਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾ ਦਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਾਂ, ਇਹਦਾ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਟੀਮਮ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। farmers would need guidance for quite some time after the system is installed। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਸਟਾਲ ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ,
ਘਟਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਗਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਜਾਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰੌਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਕ੍ਰੌਪ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੇਨ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਆਈ ਨੀਡ ਗਾਈਡੈਂਸ ਫॉर ਕੁਆਇਟ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, है ना। आफ्टर द सिस्टम इज इंस्टॉल्ड, ठीक है, लेटर बाद की है the farmers can left to themselves for managing the system, farmers ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, left to themselves, farmer can be ਲਿਆਣਾ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਤੇ can be left to themselves, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਊ ਵਾਸ ਦ ਟੌਪਿਕ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਸਮਰੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਮਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਆਨਸਰ ਮੀ। ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ, ਲੇਟਰ ਵਾਲੀ ਮੈਮ ਯੈਸ, ਲੇਟਰ ਦ ਫਾਰਮਰਸ, ਲੇਟਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਲੇਟਰ ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਕੈਨ ਬੀ, ਇੱਥੇ ਬੀ ਆਣਾ ਸੀ, ਕੈਨ ਬੀ ਲੈਫਟ ਟੂ ਥੈਮਸੈਲਵਸ, ਲੈਫਟ ਟੂ ਥੈਮਸੈਲਵਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਕਰਨਗੇ ਫॉर ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਦ ਸਿਸਟਮਸ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੀਵ ਟੂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਲੀਵ ਇਟ ਟੂ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਕਰਨ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਮ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਲੈਫਟ ਟੂ ਥੈਮਸੈਲਫ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ, ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕੈਨ ਬੀ ਲੈਫਟ ਟੂ ਥੈਮਸੈਲਵਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੈਫਟ ਟੂ ਥੈਮਸੈਲਵਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਕਰਨਗੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ, ਓਕੇ, ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਇਟ ਵਾਸ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਲ ਕਮ ਟੂ, ਨਾਓ ਵੀਲ ਕਮ ਟੂ, ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਵਿਦ ਅਸ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਨ ਕਾਲਜ, ਹਾਂ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਕਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯੈਸ ਯੈਸ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਗਾਰਡਨ ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਚਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ okay, read the following summary of the information given in the passage and fill in each of the spaces with one word only. Okay, one word use करना है। हुन तुसी मैनू privately send करोगे अपने answers। The sprinkler system increases efficiency of dash. Sprinkler system किदी efficiency नु increase करता है? Send me your answers privately. सहलीन कौर wrong, मनप्रीत कौर wrong, मनप्रीत कौर मानसा ने बिल्कुल ठीक है, जशनदीप कौर wrong, मनप्रीत कौर मानसा ने ठीक लिखा है बिल्कुल, गगनदीप ने भी ठीक लिखा है, रवनीत ने भी ठीक लिखा है, सुमनदीप ने भी ठीक लिखा है, सहलीन नो, किरणदीप हाँ नियर टू आंसर, किरणदीप नियर टू आंसर है, अमृतपाल कौर गुड, गुरपिंदर कौर नियर टू आंसर, 12832 ठीक है, सुखवीर कौर नो। So the correct answer is गुरपिंदर कौर near to answer, near to answer. Water supply नाल असी की करदे हां? असी फील्ड दे विच वाटर नाल की करदे हां? Yes, very good. So जेड़ा sprinkling, हाँ किरणदीप कौर very good. Sprinkling system जेड़ा है sprinkler system वो irrigation दी efficiency नु वधांदा है, very good गगनदीप, irrigation दी efficiency नु वधांदा है,
यानी सिंचाई दी योग्यता नूं वधांदा वो, है ना, सिंचाई वधिया हुंदी है। ओके, इट इज क्लेम्ड, ये दावा किया जाता है that by using this system dash area of land can be irrigated, dash area of land can be irrigated। अमृतपाल कौर वधिया लिखिया तुसी, बट पैसेज तो देना सी। हाँ जी, जोन फिरोजपुर 14837 गुड। सुमनदीप कौर गुड। गगनदीप नो। by using this system dash area of land, dash area of land। रवनीत कौर ट्राई, मनप्रीत कौर ने ट्राई वधिया किया है। रवनीत नो, गुरपिंदर नो। dash area of land can be irrigated with the same amount of dash, नाल वाला कनेक्ट करो, same amount of dash नाल dash area of land। no गगनदीप नो। water area of land no। एक आंसर हले तक मेरे को ठीक आया है किना दा सीओ 14837 दा ते सुमनदीप कौर हनुमानगढ़, इन्हां दोनों दा ठीक आया है, हले तक होर नहीं आया। मोर, हाँ जी, जशनदीप कौर ने वधिया ट्राई किया। मोर एरिया ऑफ लैंड, हाउ मच मोर, किन्ना पैसेज विच किन्ना दिता सी? नो सैली नो। मोर एरिया, इत्थे आना बच्चे, डबल एरिया ऑफ लैंड can be irrigated with the same amount of yes। रवनीत कौर ठीक, अमृतप्रीत ठीक है, गुरपिंदर करेक्ट, सुमनदीप करेक्ट, जशनदीप करेक्ट, अनमोल करेक्ट, करेक्ट है, ठीक है ना। सेम अमाउंट ऑफ वाटर, डबल एरिया ऑफ लैंड कैन बी इरिगेटेड विद द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, इन दिस सिस्टम रोटेटिंग स्प्रिंकलर placed along a movable pipe dash water directly to the plants। इस सिस्टम दे विच की हुंदा है, जेड़े रोटेटिंग स्प्रिंकलर हुंदे हैं एक मूवेबल पाइप दे उत्ते। अनमोल जोत ने बहुत वधिया आंसर दिता है, वेरी गुड। नो, along a movable pipe dash water reaches water नहीं, ठीक है जशनदीप तेरा ठीक है, अटेम्प्ट बहुत वधिया है, बट ये करेक्ट नहीं है। योर अटेम्प्ट मतलब तुहानू समझ आ रहा है। मूवेबल पाइप डैश वाटर डायरेक्टली टू द प्लांट्स, वाटर नू प्लांट्स तक की करदा है, वाटर नू प्लांट्स तक की करदा है, की करदा है? सप्लाई, यस वेरी गुड। इन दिस सिस्टम एक जेड़ा रोटेटिंग स्प्रिंकलर है वो मूवेबल पाइप दे नाल प्लांट नू डायरेक्टली वाटर सप्लाई करता है। देयर इज डैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, देयर इज डैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। हाँ जी अमृतप्रीत बोलो जी। हाँ जशनदीप ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मैम गलती नाल हो गया सी हैंड। ओके जी कोई गल नहीं। हाँ सुमनदीप कौर दा बेस्ट आंसर है, बाकी सारे ने ठीक लिखा है। नो 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 नो, सुमनदीप दा आंसर बिल्कुल ठीक सी, बाकी सारे ने जिन्होंने इक्वल लिखा वो भी ठीक है। एक्चुअली इत्थे आना सी इहदे नाल इवन डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज इवन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक है, गगनदीप दा भी अच्छा वर्ड है ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। बट वैसे इत्थे जिहड़ी वाटर है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज देयर इज इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। वाटर दी जिहड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन है, बराबर है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक है कह सकते हैं। मोर ओवर इस तो इलावा की हुंदा है टेंडर प्लांट्स सफर नो डैश, टेंडर प्लांट्स सफर नो डैश। रमनजीत कौर वेरी गुड, सहलीन कौर वेरी गुड, रमनजीत ने एवरीवन करता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्म इन दिस पैसेज? मनप्रीत कौर ठीक है, सहलीन कौर दा बेस्ट आंसर। यस ठीक है, नुकसान नहीं हुंदा, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इहदे लई की वर्ड यूज होया इस पैसेज दे विच? नो रिस्क नहीं बच्चे, हार्म, हार्म नुकसान, नुकसान लिए इस पैसेज केड़ा वर्ड यूज होया सी?
यही तो होती है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कि ਤੁਹਾਨੂੰ वर्ड याद होना चाहिए ਕਿਹੜਾ वर्ड यूज ਹੋਇਆ ਸੀ yes ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ very good there is no dash to tender plants ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ yes good everyone करता damage moreover tender plants suffer no damage tender plants ਨੂੰ ਕੋਈ damage नहीं ਹੁੰਦਾ there is dash soil erosion there is dash soil erosion सैलीन कौर ने ठीक लिखा है बट वन वर्ड आना बच्चे वन वर्ड आएगा 12832 ने आंसर ठीक दिता है यस गुरपिंदर कौर ने बिल्कुल सही आंसर दिता है 12832 बच्चे जे तुसी नीदर पाते हो तो फिर नॉर आएगा नॉर तो है नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ yes गगनदीप कौर very good मनप्रीत near to answer सहलीन ठीक है मनप्रीत बिल्कुल सही हाँ हुन बिल्कुल ठीक हो अमृतपाल बच्चे ठीक है अमृतपाल कौर तुसी सुचज्जी फाउंडेशन वाले अमृतपाल कौर हो कि दूसरे हो जिन्होंने पंजाबी विच नाम लिखा है नो मैम ओके ओके ठीक है मनप्रीत कौर नो ओके द आंसर इज देयर इज नो सॉइल इरोजन नो सॉइल कोई सॉइल अगर तुसी नॉट लगाओगे ना तो फिर तुहानू एनी लगाना पड़ेगा देयर इज नॉट एनी सॉइल इरोजन पर अगर तुसी लगाओगे नो तो फिर जरूरत नहीं देयर इज नो सॉइल इरोजन कोई सॉइल इरोजन नहीं हुंदा और सॉइल डैश यस गगनदीप ने फटाफट आंसर सारे ने बहुत जल्दी जल्दी आंसर गगनदीप गुरपिंदर 12832 रमनीत कौर मनप्रीत ठीक है सुमनदीप कौर दा भी ठीक है ये सारे ने ठीक है सो देयर इज नो सॉइल इरोजन और सॉइल कैपिंग बच्चे हुन किसी दा कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी प्लीज सो दिस वाज ऑल अबाउट स्प्रिंकलर सिस्टम स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी हां जी बोलो बेटे मैम मेरा कोई क्वेश्चन नहीं सी बट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਈ ਸੀ ਐਰ ਕਿ ਮੈਮ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ ਬਟ ਮੈਮ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੌਇਸ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਈ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਮ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਮਾਈ ਪਲੇਜ਼ਰ मैम इसलिए मैं सोचा मैम बहुत थोड़ा जा भी कम आ गया ना ते वो मेरे लिए बड़ी वधिया खुशी दी गल है ओह थैंक यू सो मच मैम ठीक है जी बस यू कीप ऑन वर्किंग हार्ड और ये बच्चे ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਯੈਸ ਮੈਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ that is like it's absolutely pleasure for me very good yes ma'am thank you again ma'am okay ji ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਲਿਪਸ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਮ ਸਮ ਟਾਈਮ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੂਟੇਬਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ your language your own language also ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ eliminate use ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ remove ਵੀ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ damage ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ harm ਵੀ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ even ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ damage ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ harm use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ wrong ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਓਕੇ ਮੈਮ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ wrong ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ बट ये है कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਸਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਹਾਊ ਮਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਯੂ ਵਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸੀਗੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹੈ ਨਾ, that is why I ask you to answer from the passage। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੈਮੇਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਰਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮ ਵੀ ਲਿਖਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਲੈਟਰਸ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਮ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮੈਮ 8 ਨੂੰ ਹੈ। 8th ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, 8th of December। ਓਕੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਡੇ ਆਫਟਰ ਟੁਮਾਰੋ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਲੈਟਰ, ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਣੀ ਸੀ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਐਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟ, ਉਹਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰਸ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੇਟ ਆਫ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਰੇਟ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਐਡਿੰਗ ਯੂ ਇਨ ਦ ਗਰੁੱਪ, ਆਈ ਐਮ ਐਡਿੰਗ ਯੂ। ਰੇਟ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਪਲਾਈਡ। ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਾਟਰ ਰੇਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਂ ਵੇਰੀ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਰੀ ਮੀਨਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ, ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਰੀ, VARI, ਵੇਰੀ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸੋ ਹਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੇ ਵੇਰੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਓਕੇ ਜੀ, we'll meet tomorrow same time। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।